गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 7th स्टैंडर्ड में अपने रिविजन एक्सरसाइज में मेथी पकोड़ा लेशू। गुड मॉर्निंग 8th स्टैंडर्ड। आज आपने 8मा धोरण में मेथी पकोड़ा लेशू। मेथी पकोड़ानी एक नानी एवी स्टोरी है। ओके, तो कंजूसमल वॉज रिच। कंजूसमल एक अमीर व्यक्ति हतो, बट ही वॉज अ माइजर, पण ए बहु कंजूस हतो। ही स्पेन्ट वेरी लिटल मनी। ए बहु ओछा पैसा खर्चतो हतो। ही एट वेरी चीप फूड। ए बहु सस्तो खोराक पण खातो हतो। ओके, हिज वॉचमेन लिव्ड इन अ हट नियर हिज गेट। एनो एक वॉचमेन एने घरनी नजीक गेटनी पासे रहतो तो। द वॉचमेन लाइक मेथी पकोड़ा। जे वॉचमेन हतो एने मेथी पकोड़ा बहु गमता था। वॉचमेन एटले पगी। सो हिज वाइफ मेड मेथी पकोड़ा एवरी डे। तो एनी वाइफ हमेशा एना माटे मेथी पकोड़ा बनावती हती। वन डे द माइजर पास्ड बाय द हट। एक दिवस ए कंजूस एना झोपड़ीनी पासेथी पसार थई रह्यो हतो। ही कॉट द स्मेल ऑफ मेथी पकोड़ा। एने मेथी पकोड़ानी स्मेल आई। ही लाइक्ड इट वेरी मच। एने खूबज आ स्मेल खूबज गमी। कंजूसमल सेड टू द वॉचमेन। कंजूसमले वॉचमेन ने कीधु, आई स्मेल समथिंग गुड। मने कांईक सरस मजानी सुगंध आवी रही छे। वॉट इज इट? आ शू छे? द वॉचमेन रिप्लाइड, इट इज मेथी पकोड़ा। आ मेथी पकोड़ा छे। कंजूसमल सेड, प्लीज कुक इट एवरी डे। आई लाइक इट स्मेल। आ तमे रोज बनावजो, मने एनी सुगंध खूबज गमी। सो द वॉचमेन एंड हिज वाइफ मेड इट एवरी डे। एटला माटे एनी वाइफ अने ए वॉचमेन रोज मेथी पकोड़ा बनावता हता। वन डे दे वेंट टू द कंजूसमल एंड सेड। एक दिवस ते लोको कंजूसमल पासे गया अने कीधु, सर यू लाइक द स्मेल ऑफ द मेथी पकोड़ा, सो वी कुक इट एवरी डे। तमने मेथी पकोड़ानी सुगंध खूबज गमे छे, एटला माटे अमे दररोज मेथी पकोड़ा बनावीए छीए। बट मेथी पकोड़ा इज नॉट चीप। पण मेथी पकोड़ा कंईक सस्तुं नथी। वी स्पेन्ट अ लॉट ऑफ मनी ऑन ऑइल एंड बेसन। आप तेल अने बेसन में खूबज पैसा खर्ची जाय छे तेना माटे। कंजूसमल वेंट इनसाइड एंड शट द डोर। कंजूसमल अंदर गयो अने बारણું बंद कर्યું। ही टूक सम सिल्वर कॉइन्स एंड ड्रॉप देम वन बाय वन ऑन द फ्लोर। ए थोड़ा सिल्वर चांदीना सिक्का लीधा अने एक पछी एक जमीन पर नाखवा मांड्यो। देन द माइजर केम आउट एंड सेड। पछी कंजूस बहार आव्यो अने कीधुं, डिड यू हियर द साउंड ऑफ द सिल्वर कॉइन? शू तमे चांदीना सिक्कानो अवाज सांभळ्यो? येस सर वी डिड, दे सेड। तेओ कीधुं, हाँ सर अमे सांभळ्युं। डिड यू एन्जॉय इट? शू तमे मजा माणी? तो कि येस सर वेरी मच, खूबज मजा अमे माणी। तमे जे चांदीना सिक्का नीचे पाड़ता था एने अमे खूबज मजा माणी। द माइजर सेड, आई एन्जॉय द स्मेल ऑफ योर मेथी पकोड़ा, यू एन्जॉय द साउंड ऑफ माय मनी। मैं तमारा मेथी पकोड़ानी सुगंध मजा माणी छे, तमे मारा पैसानी अवाजनी मजा माणी छे। आई विल नॉट आस्क यू टू गिव मी मेथी पकोड़ा। मैं तमने नथी कहेतो कि तमे मने मेथी पकोड़ा खावा माटे आपो। एंड यू डोंट आस्क फॉर माय मनी। अने तमे पण मने मारा पैसा माटे कहेता नहीं। दैट इज अ डील। आ आपणी डील छे। नाउ गो अवे एंड प्रिपेर मेथी पकोड़ा। जाओ अने फरीथी मेथी पकोड़ा बनाओ। ओके, समझाई गयुं बधाने? सो आना आधारे आपणे प्रश्नोत्तर अने लेशुं। ओके, सो थैंक यू।
ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. આજે 7th સ્ટેન્ડર્ડમાં આપણે રિવિઝન એક્સરસાઇઝમાં મેથી પકોડા લઈશું. તો કંજૂસમલ વોઝ રિચ. કંજૂસમલ એક અમીર વ્યક્તિ હતો. બટ હી વોઝ અ માઇઝર. પણ એ બહુ કંજૂસ હતો. હી સ્પેન્ટ વેરી લિટલ મની. એ બહુ ઓછા પૈસા ખર્ચતો હતો. હી એટ વેરી ચીપ ફૂડ. એ બહુ સસ્તો ખોરાક પણ ખાતો હતો. ઓકે. હિઝ વોચમેન લીવડ ઇન અ હટ નિયર હિઝ ગેટ. એનો એક વોચમેન એને ઘરની નજીક ગેટની પાસે રહેતો હતો. ધ વોચમેન લાઇક મેથી પકોડા. જે વોચમેન હતો એને મેથી પકોડા બહુ ગમતા હતા. વોચમેન એટલે પગી. સો હિઝ વાઇફ મેડ મેથી પકોડા એવરી ડે. તો એની વાઇફ હંમેશા એના માટે મેથી પકોડા બનાવતી હતી. વન ડે ધ માઇઝર પાસ્ડ બાય ધ હટ. એક દિવસ એ કંજૂસ એના ઝોપડીની પાસેથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. હી કોટ ધ સ્મેલ ઓફ મેથી પકોડા. એને મેથી પકોડાની સ્મેલ આવી. હી લાઇક્ડ ઇટ વેરી મચ. એને ખૂબ જ આ સ્મેલ ખૂબ જ ગમી. કંજૂસમલ સેડ ટુ ધ વોચમેન. કંજૂસમલે વોચમેનને કીધું, આઈ સ્મેલ સમથિંગ ગુડ. મને કાંઈક સરસ મજાની સુગંધ આવી રહી છે. વોટ ઇઝ ઇટ? આ શું છે? ધ વોચમેન રિપ્લાઇડ, ઇટ ઇઝ મેથી પકોડા. આ મેથી પકોડા છે. કંજૂસમલ સેડ, પ્લીઝ કુક ઇટ એવરી ડે. આઈ લાઇક ઇટ સ્મેલ. આ તમે રોજ બનાવજો, મને એની સુગંધ ખૂબ જ ગમી. સો ધ વોચમેન એન્ડ હિઝ વાઇફ મેડ ઇટ એવરી ડે. એટલા માટે એની વાઇફ અને એ વોચમેન રોજ મેથી પકોડા બનાવતા હતા. વન ડે દે વેન્ટ ટુ ધ કંજૂસમલ એન્ડ સેડ. એક દિવસ તે લોકો કંજૂસમલ પાસે ગયા અને કીધું, સર યુ લાઇક ધ સ્મેલ ઓફ ધ મેથી પકોડા, સો વી કુક ઇટ એવરી ડે. તમને મેથી પકોડાની સુગંધ ખૂબ જ ગમે છે, એટલા માટે અમે દરરોજ મેથી પકોડા બનાવીએ છીએ. બટ મેથી પકોડા ઇઝ નોટ ચીપ. પણ મેથી પકોડા કંઈક સસ્તું નથી. વી સ્પેન્ટ અ લોટ ઓફ મની ઓન ઓઇલ એન્ડ બેસન. તેલ અને બેસનમાં ખૂબ જ પૈસા ખર્ચી જાય છે તેના માટે. કંજૂસમલ વેન્ટ ઇનસાઇડ એન્ડ શટ ધ ડોર. કંજૂસમલ અંદર ગયો અને બારણું બંધ કર્યું. હી ટુક સમ સિલ્વર કોઇન્સ એન્ડ ડ્રોપ ધેમ વન બાય વન ઓન ધ ફ્લોર. એ થોડાક સિલ્વર ચાંદીના સિક્કા લીધા અને એક પછી એક જમીન ઉપર નાખવા માંડ્યો. ધેન ધ માઇઝર કેમ આઉટ એન્ડ સેડ. પછી કંજૂસ બહાર આવ્યો અને કીધું, ડીડ યુ હિયર ધ સાઉન્ડ ઓફ ધ સિલ્વર કોઇન. શું તમે ચાંદીના સિક્કાનો અવાજ સાંભળ્યું? યસ સર વી ડીડ દે સેડ. તેઓ કીધું, હા સર અમે સાંભળ્યું. ડીડ યુ એન્જોય ઇટ. શું તમે મજા માણી? તો કે યસ સર વેરી મચ. ખૂબ જ મજા અમે માણી. તમે જે ચાંદીના સિક્કા નીચે પાડતા હતા એની અમે ખૂબ જ મજા માણી. ધ માઇઝર સેડ, આઈ એન્જોય ધ સ્મેલ ઓફ યોર મેથી પકોડા. યુ એન્જોય ધ સાઉન્ડ ઓફ માય મની. મેં તમારા મેથી પકોડાની સુગંધ મજા માણી છે, તમે મારા પૈસાની અવાજની મજા માણી છે. આઈ વિલ નોટ આસ્ક યુ ટુ ગીવ મી મેથી પકોડા. મેં તમને નથી કહેતો કે તમે મને મેથી પકોડા ખાવા માટે આપો. એન્ડ યુ ડોન્ટ આસ્ક ફોર માય મની. અને તમે પણ મને મારા પૈસા માટે કહેતા નહીં. ધેટ ઇઝ અ ડીલ. આ આપણી ડીલ છે. નાઉ ગો અવે એન્ડ પ્રિપેર મેથી પકોડા. જાઓ અને ફરીથી મેથી પકોડા બનાવો. ઓકે, સમજાઈ ગયું બધાને? ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે આપણે મેથી પકોડાના ઉપરથી આપણે સ્ટ્રાઇક આઉટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ્સ લઈશું. જ્યાં ઘણા બધા વર્ડ્સ આપેલા છે. પુઅર, વેલ્થી, લિટલ મની, લોટ્સ ઓફ મની, કોસ્ટલી, ચીપ, મેથી પકોડા, મેથી ગોટા, એંગ્રી, હેપી, આઉટસાઇડ, ઇનસાઇડ, ઓપન, શર્ટ. ઓકે,
તો સ્ટ્રાઇક આઉટ ઇમ્પ્રોપર વર્ડ્સ એટલે જે ખોટા છે એને આપણે સ્ટ્રાઇક આઉટ એટલે ખોટું કરવાનું છે કે શું હતું. ઓકે, પહેલો પ્રશ્ન લઈએ, પહેલું વાક્ય લઈએ. કંજૂસમલ વોઝ પુઅર અથવા હેલ્ધી. વેલ્ધી એટલે પૈસાવાળો, પુઅર એટલે ગરીબ. તો કંજૂસમલ વોઝ રિચ. રિચ એટલે વેલ્ધી. ઓકે, તો પુઅર ઉપર સ્ટ્રાઇક આવશે. સ્ટ્રાઇક એટલે એને ક્રોસ કરવામાં આવશે. જો તમે નીચે જોઈ શકો છો કે પહેલો જ વાક્ય છે કે કંજૂસમલ વોઝ રિચ, એટલે પુઅરને આપણે સ્ટ્રાઇક આઉટ કરશું. ઓકે, બીજો વાક્ય જોઈએ. કંજૂસમલ સ્પેન્ટ વેરી લિટલ મની ઓન લોટ્સ ઓફ મની. તો એમાં બીજી લાઇનમાં લખ્યું છે હી સ્પેન્ટ વેરી લિટલ મની. તો લિટલ મની સાચું છે, તો લોટ્સ ઓફ મની ઉપર આપણે ક્રોસ કરશું. ઓકે, થર્ડ વન જોઈએ. કંજૂસમલ એટ વેરી કોસ્ટલી અથવા ચીપ ફૂડ. આ ત્રીજી લાઇનમાં લખેલું છે, બરાબર. ઈ એટ વેરી ચીપ ફૂડ. ચીપ ફૂડ ખાતો તો સસ્તું ખોરાક, પણ મોંઘું ખોરાક ખાતો ન હતો, એટલા માટે કોસ્ટલી ઉપર આપણે શું કરશું? ક્રોસ કરશું. ફોર્થ વન જોઈએ. વોચમેન્સ વાઇફ મેડ મેથી પકોડા મેથી ગોટા એવરી ડે. તો અહીંયા લખ્યું છે શો હિઝ વાઇફ મેડ મેથી પકોડા એવરી ડે. તો મેથી ગોટા નહીં, મેથી પકોડા. તો મેથી ગોટા ઉપર ક્રોસ આવશે. ફિફ્થ વન. ધ વોચમેન થોટ દેટ કંજૂસમલ વોઝ એંગ્રી ઓબ્લિક હેપી. તો એ વિચારતો હતો કે કંજૂસમલ મારા ઉપર રાજી થશે, એટલે એંગ્રી ઉપર ડોટ આવશે. કંજૂસમલ વેન્ટ આઉટસાઇડ અથવા ઇનસાઇડ ધ હાઉસ એન્ડ ઓપન અથવા શટ ધ ડોર. તો અહીંયા લખ્યું છે કંજૂસમલ વેન્ટ ઇનસાઇડ એન્ડ શટ ધ ડોર. તો આઉટસાઇડ ઉપર સ્ટ્રાઇક આવશે અને ઓપન ઉપર સ્ટ્રાઇક આવશે, એટલે બંને લાઇન ઉપર સ્ટ્રાઇક કરશું. ઓકે, અહીંયા ટેક્સ્ટ બુકની અંદર લખેલું છે, એટલે આ બે આપણે ક્રોસ કરશું. આવી રીતે આપણે 6 પ્રશ્નો રિવિઝન એક્સરસાઇઝમાં કર્યા છે. સ્ટ્રાઇક આઉટ ઇમ્પ્રોપર વર્ડ. આ સ્ટ્રાઇક આઉટ ઇમ્પ્રોપર વર્ડ એટલે આ આપેલું છે, નીચેના જેવા અર્થવાળા વાક્યને વાર્તામાંથી શોધીને લખવાનું છે. તો પહેલું જોઈએ. કંજૂસમલ વોઝ વેરી વેલ્ધી. મેં તમને પહેલાંમાં કીધું હતું વેલ્ધી એટલે પૈસાવાળો. તો વેરી વેલ્ધી એટલે રિચ. તો રિચ વેલ્ધીની જગ્યાએ આપણે શું લખશું? રિચ. તો કંજૂસમલ વોઝ રિચ. ઓકે, સેકન્ડ વન જોઈએ. કંજૂસમલ્સ વોચમેન લીવ્ડ ક્લોઝ ટુ હિઝ ગેટ. ક્લોઝ ટુ હિઝ ગેટ એટલે એની નજીકમાં. ક્લોઝ એટલે નિયર. તો ક્લોઝની જગ્યાએ આપણે શું લખશું? નિયર. તો હાઉ ટુ રાઇટ ઇટ? કંજૂસમલ્સ વોચમેન લીવ્ડ નિયર હિઝ ગેટ. ઓકે, ક્લોઝ ટુની જગ્યા નિયર આવશે. થર્ડ વન. વોચમેન્સ વાઇફ ઓલવેઝ પ્રિપેર્ડ મેથી પકોડા. તો પ્રિપેર એટલે મેડ. ઓકે, તો પ્રિપેરની જગ્યાએ આપણે લખશું મેડ. વોચમેન્સ વાઇફ ઓલવેઝ મેડ મેથી પકોડા. ફોર્થ વન. કંજૂસમલ લાઇક ધ સ્મેલ ઓફ પકોડા. તો હી કોટ ધ સ્મેલ ઓફ મેથી પકોડા. હી લાઇક ઇટ વેરી મચ. આની જગ્યા આ આવશે. કંજૂસમલ વેન્ટ ઇન્ટુ ધ હાઉસ એન્ડ ક્લોઝ ધ ડોર. અંદર ગયો. ઓકે, ઇન્ટુ એટલે ઇનસાઇડ અને ક્લોઝ એટલે શટ. તો આને આવી રીતે લખશું. કંજૂસમલ વેન્ટ ઇનસાઇડ ધ હાઉસ એન્ડ શટ ધ ડોર. સિક્સ્થ વન જોઈએ. કંજૂસમલ કાઉન્ટેડ ધ સિલ્વર કોઇન્સ ડ્રોપિંગ ધેમ ઓન ધ ફ્લોર. તો એ શું લખ્યું હતું? He took some silver coins and dropped them one by one on the floor. તો આ 6 વાક્યો તમે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં લખજો. આના પછી એક કિસાન પ્રોવિઝન સ્ટોર આપેલું છે, તેમાં એક બિલ આપેલું છે. કેશ મેમો એટલે રોકડા. તારીખ આપી છે 12/9/2013. નેમ આપ્યું છે મીનાબેન ચાવડા. ઓકે, એમાં નંબર ઓફ આઇટમ્સ આપી છે, વેટ આપ્યું છે, ક્વોન્ટિટી આપી છે, રેટ આપ્યું છે અને પ્રાઇસ આપ્યું છે. આના આધારે, આ બિલના આધારે તમારે પ્રશ્ન ઉત્તરના જવાબ દેવાના રહેશે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ ટેબલ્સની અંદર કે શુગર એટલે ખાંડ એને 5 કિલો લીધી. શું પ્રાઇસમાં લીધી? 40 રૂપિયામાં. અને કેટલામાં લીધી? 200 રૂપિયામાં. આપણે સૌથી પહેલાં જોઈએ નામ આપ્યું છે, તો કોના નામે બિલ છે? મીનાબેન ચાવડાના નામે.
તારીખ આપેલી છે 12/9/2013ની તારીખ આપેલી છે, તે દિવસે એને આ બિલ બનાવ્યું હતું. ઓકે, એના પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે નંબરમાં કેટલી આઇટમ્સ લીધી, એને 7 આઇટમ લીધી. ઓકે, આઇટમ્સ એટલે વસ્તુઓ, બરાબર. તો કઈ કઈ વસ્તુઓ લીધી એ નીચે લખેલું છે. વેટ, વેટ એટલે વજન, કેટલું વજન લીધું એ લખેલું છે. પછી ક્વોન્ટિટી, કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં લીધું, બરાબર, એ લખેલું છે. પછી રેટ, રેટ એટલે કેટલું એનું રેટ છે, શું એનું મૂલ્ય છે. ઓકે, અને પ્રાઇસ, તો એને કેટલી કિંમત ચૂકવવી, પ્રાઇસ કેટલી છે એને એ આપેલું છે. તો આ કોષ્ટક તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ કોષ્ટકના ઉપરથી તમે બધા લોકોએ એના પ્રશ્નો ઉત્તરના જવાબ લખી શકશો. પહેલું જોઈએ શુગર, પછી કોકોનટ ઓઇલ, પછી તુવેર દાળ, રાઈસ એટલે ચોખા, ટી, કેન્ડલ્સ અને શેમ્પૂ. કેન્ડલ એટલે મીણબત્તી. ઓકે, તો ફર્સ્ટ વન, ધ પ્રાઇસ ઓફ શુગર ઇઝ, તો પ્રાઇસનો શુગર કેટલું છે, વજન અને ટોટલ એમાઉન્ટ પણ આપી છે 809 રૂપિયા, બરાબર. આના આધારે આપણે નીચેના કમ્પ્લીટ ધીસ સેન્ટેન્સીસ કરશું. ઓકે, તો જોઈએ ફર્સ્ટ વન, ધ પ્રાઇસ ઓફ શુગર ઇઝ, તો શુગરની પ્રાઇસ કેટલી છે, એનું મૂલ્ય કેટલું છે. તો શુગરના ઉપર જોઈ શકો છો કેટલું છે, ₹40. કેટલું છે, ₹40. તો અહીંયા આપણે શું લખશું, ધ પ્રાઇસ ઓફ શુગર ઇઝ ₹40. ઓકે, 200 રૂપીસ નહીં, ₹40 આવે, 200 રૂપીસ. ઓકે, ધ નેમ ઓફ ધ શોપ ઇઝ, નેમ ઓફ ધ શોપ ઇઝ, શોપનું નામ શું છે, કિશન પ્રોવિઝન સ્ટોર. ઓકે, in this bill the quantity of rice is more than, rice is more than, કેનાથી વધારે ક્વોન્ટિટી છે, વધારે વજન છે. તો આપણે રાઈસ જોઈએ, રાઈસનું કેટલું છે 4 કિલો, અને તુવેર દાળનું કેટલું છે 2 કિલો. તો આપણે 2 કિલોમાં એના લખી શકાય છે. સો વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન કોકોનટ ઓઇલ કે તુવેર દાળ કાંઈ પણ આપણે 2 વસ્તુ લઈ શકીએ. જે એનાથી ઓછું હોય, ચા, ટી પણ લઈ શકીએ. એના કરતાં વધારે તો કોકોનટ ઓઇલ, તુવેર દાળ એન્ડ ટી, ત્રણેય વસ્તુ આપણે લખી શકીએ. વોટ ઇઝ કોસ્ટલીયર, શુગર ઓર કોકોનટ, કોણ મોંઘું છે, શુગર કે કોકોનટ. આપ શુગર કેટલી છે 40 રૂપિયા. ઓકે, અને કોકોનટ કેટલું છે 120 રૂપિયા. તો કોણ મોંઘી છે, વધારે કોસ્ટલીયર છે. તો આપણે દેખાય છે ટેબલ ઉપરથી કે આપણે સૌથી વધારે મોંઘું કોકોનટ ઓઇલ છે, એટલે આપણે એના ઉપર કોકોનટ લખશું. ઓકે, તો અહીંયા આવશે કોકોનટમાં આપણે વોટ ઇઝ કોસ્ટલીયર, તો આપણે અહીંયા લખશું કોકોનટ ઓઇલ. ઓકે, યસ, આના તમે રેટ જોઈ શકો છો, અને રેટ ઉપરથી આપણે એના આન્સર લખી શકશું. કોકોનટ ઓઇલ. ફિફ્થ વન જોઈએ, ધ કોસ્ટ ઓફ રાઈસ ઇઝ, રાઈસની કિંમત શું છે. તો રાઈસ ઇઝ, કોસ્ટ એટલે મૂલ્ય, બરાબર. તો એનું મૂલ્ય કેટલું છે, ધ કોસ્ટ ઓફ ધ રાઈસ ઇઝ 56 રૂપીસ, પણ ટોટલ પ્રાઇસ કેટલી છે 220 રૂપીસ. વોટ ઇઝ ધ ટોટલ એમાઉન્ટ ઓફ ધ બિલ, ટોટલ એમાઉન્ટ બિલ કેટલા છે 809 રૂપીસ, ₹809. હાઉ મેની આઇટમ્સ આર ધેયર ઇન ધ બિલ, કેટલી આઇટમ્સ છે તમને દેખાય છે, કેટલી દેખાય છે 7 આઇટમ્સ દેખાય છે ને. સો વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ધેયર 7 આઇટમ્સ. ઓકે, 7 નંબર લખશું. વેન ડીડ મીનાબેન બાય ધીસ થિંગ્સ, ક્યારે, વેન એટલે સમય પૂછ્યું, ક્યારે મીનાબેને આ બધી વસ્તુ ખરીદી. તો ડેટ લખી છે 12/9/2013 અથવા 12 સપ્ટેમ્બર 2013 લખી શકાય છે. ઓકે, अब ચોથો 5 બોલીએ. વાક્ય વાંચીને તે વાક્ય કોને લાગુ પડે છે તમારા પાઠ્યપુસ્તકના આધારે ઉદાહરણમાં બતાવ્યા પ્રમાણે લખવાનું છે. ઓકે, તો આપણે 1 થી 4 જે પાઠ લીધા છે એના આધારે આપણે આ લખવાનું છે. પેલું ઉદાહરણ આપ્યું છે, આઈ કેન સી ફાર, આઈ હેવ ગોટ ધ શાર્પ આઈઝ, હું દૂર સુધી જોઈ શકું છું, મારી શાર્પ આઈઝ છે. તો આ શાર્પર આઈઝ બોલે છે અને શાર્પર આઈઝના લેસનમાંથી છે. આ પ્રમાણે આપણે 1 થી 10 સુધી જે પ્રશ્નો આપ્યા છે એ આપણે રિવિઝન એક્સરસાઇઝમાં અત્યારે લેશું. ઓકે,
तो पेलू जोईए। फर्स्ट एक्जाम्पल है 1 થી 4 पाठनी अंदरमांथी कया पाठने लागू पड़े छे। माय फ्रेंड हेल्प मी एंड आई मेरीड अ प्रिंसेस। मारा फ्रेंडे मने मदद करी अने हूँ प्रिंसेसनी जोड़े लग्न करीश। तो आ वाक्य कोने कीधुं हतुं, कोने लागू पड़े छे? सोहन सेन, जे आपणे अत्यारे हमणां चौथा लेसनमां जोयुं हतुं। ओके, माय फाधर मेड मी अ गोल्डन लीफ एंड अ सिल्वर फिश। आ पण सोहन सेन वाळा लेस छे, पण आ लागू कोने पड़े छे कि मारा पापाए मने गोल्डन लीफ में, गोल्डन सोनेरी પાંદડામાં ને સિલ્વર, तो प्रिंसेस ने आ वाक्य लागू पड़े छे। आई टर्न माय सेल्फ इंटू अ क्रो एंड फ्लीव अवे इंटू द जंगल। अने हूँ पोतानी जातने क्रोमां फेरवीने जंगलमां उड़ी गयो। तो आ पण द किंग ने लागू पड़े छे, बराबर। आई रेन फास्टर देन द विंड एंड ब्रॉट द प्रिंसेस बैक बिफोर द सनसेट। तो आ कोने वाक्य लागू पड़े छे? लॉन्गर लेग्स ने। ओके, फिफ्थ वन જોઈએ। आई लाइक द स्मेल ऑफ द मेथी पकोड़ा। तो आ हमणां रिविजन एक्सरसाइज में जोयुं हतुं, तो आ वाक्य कंजूसमल ने लागू पड़े छे। सिक्स्थ वन જોઈએ। आई एम द मेयर ऑफ द सरदारनगर। हूँ सरदारनगरनी मेयर छूँ। तो आ आई केन वाळो जे लेसन 3rd नंबर छे एमां शारदा मोदी छे, एने आ वाक्य लागू पड़े छे। एटले आपणे अहींया लखशुं शारदा मोदी। ओके, આપણે ખ્યાલ આવે છે। ઓકે, મિસિસ શારદા મોદીને લાગુ પડે છે। 7th वन જોઈએ। માય ફાધર ગેવ મી અ બાઇસિકલ એઝ અ ગિફ્ટ। મારા ફાધરે મને બાઇસિકલ ગિફ્ટ કરી। તો આ પહેલું લેસન છે તેજસ્વીનીવાળું। આઈ રોડ ધ બાઇસિકલ ઓન ધ રફ પાથ। આ પણ વાક્ય તેજસ્વીને લાગુ પડે છે, તો ત્યાં આપણે તેજસ્વી લખશું। 9th वन દે પુટ ધેયર ફીટ ઇન્ટુ ધ વોટર। તે લોકોએ પોતાના पानी में पग मूक्या। आ रिविजन एक्सरसाइज में शिवानी एंड नीतू आज कन्वर्जेशन हतुं एना उपरथी छे। ओके, नेक्स्ट वन 10th वन दे गैदर अंडर द बनियन ट्री। ते लोको बनियन ट्री में भेगा थया। ए आ पण रिविजन एक्सरसाइज में छे। तो फाधर, मधर, शिवानी एंड नीतू अने शिवानीना पेरेंट्स, बराबर। आ त्रणेय चारे त्रण नाम अहींया आवशे। आना पछीनी जे एक्सरसाइज छे, नीचेना 6 वाक्यों केटला शब्दों अदल बदल थई गया छे ते शब्दोनी नीचे લીટી દોરેલ છે, તેમને સુધારીને અર્થપૂર્ણ વાક્ય લખવાનું છે। એવું એક પેલું એક્ઝામ્પલ એ લોકો ઓલરેડી આપેલું છે। આઈ સ્ટાર્ટેડ માય ટીથ 3 times yesterday। સ્ટાર્ટેડ નહીં, હું સાફ કરું છું, તો આઈ ક્લીન્ડ માય ટીથ 3 times yesterday। તો આ એના ઉપર એક્ઝામ્પલ ઉપરથી આપણે જોઈને લખી શકશું। આપણે જોઈએ કે द कैट वेंट आउट द रूम आई विजिटेड द विंडो। बराबर, विजिटेड नहीं, बिलाड़ी रूम में गई त्यारे मैं मारा बारणाने बंद कर्युं। जो मैं बधाना मीनिंग्स लखी। स्टार्टेड एटले शुरू करवू, क्लीन्ड एटले साफ करवू, विजिटेड एटले मुलाकात लेवी, गॉट एटले मेळव्युं, शट एटले बंद करवू, फिनिश्ड एटले पूरुं करवू, कॉट एटले पकड्युं अने टूक प्लेस एटले बन्युं। तो आना आधारे आपणे जे साइडमां लखेला वर्ड्स छे एना आधारे आपणे एने रिप्लेस करशुं। ओके, एक्जाम्पल आपणे जोई लीधुं के टीथनी जग्याए आपणे शुं लख्युं छे? क्लीन्ड लख्युं छे। पेલું એક્ઝામ્પલ આપણે બધા એ લોકોએ જોયું। એવી રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 જે આપણે આપેલું છે એમાં લઈશું। ધ કેટ વેન્ટ આઉટ ઓફ ધ રૂમ દેન આઈ વિઝિટેડ ધ વિન્ડો। બરાબર, કેટ રૂમમાંથી બહાર ગઈ ત્યારે મેં રૂમ બંધ કર્યો। તો આપણે શટ, વિઝિટેડની જગ્યા શું લેશું? શટ લેશું। ઓકે, તો આપણે એને કેવી રીતે લખવાનું છે? વિઝિટેડની જગ્યા આપણે શટ લેવીએ અને આવી રીતે લખીએ। ધ કેટ વેન્ટ આઉટ ઓફ ધ રૂમ દેન આઈ શટ ધ વિન્ડો। ત્યારે મેં બારણું બંધ કર્યું। આવી રીતે ત્રીજું જોઈએ। ધ પ્રોગ્રામ ગોટ એટ 6:30 એન્ડ શટ એટ 9:30 o'clock। બરાબર, તો પ્રોગ્રામ ક્યારેક મેળવ્યું ન હોય અને બંધ ન થયું હોય, એને ચાલુ અને શરૂ થયું હોય, તો ગોટની જગ્યા આપણે લખશું સ્ટાર્ટેડ અને શટની જગ્યા લખશું ફિનિશ્ડ। ઓકે, શરૂ થવું અને પૂરું થવું। તો આના આધારે આ વાક્ય આવી રીતે થશે। ધ પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટેડ એટ 6:30 એન્ડ ફિનિશ્ડ એટ 9:30। ઓકે, 4th वन જોઈએ। ધ એક્સિડન્ટ ફિનિશ્ડ લાસ્ટ સેટરડે ઇવનિંગ। ફિનિશ નહીં બેટા,
એ ત્યાં બન્યું હતું તો ટુક પ્લેસ આવે. તો ફિનિશની જગ્યાએ આપણે શું લખશું? ટુક પ્લેસ. ધ એક્સિડન્ટ ટુક પ્લેસ લાસ્ટ સેટરડે ઇવનિંગ, ઇઝન્ટ ઇટ? ઓકે, ફિફ્થ વન, વી કોટ સાસનગીર બટ વી ડીડ નોટ ફાઇન્ડ એની લોયન. આપણે સાસનગીરની મુલાકાત લીધી હતી, પકડ્યું નહોતું, તો ત્યાં કોટની જગ્યાએ આપણે વિઝિટેડ લેશું. ઓકે, તો વી વિઝિટેડ સાસનગીર બટ વી ડીડ નોટ ફાઇન્ડ એની લાયન. સિક્સ્થ વન જોઈએ, આઈ ટુક પ્લેસ ધ બટ ડીડ નોટ ગેટ ધ સીટ. આઈ ટુક પ્લેસની જગ્યાએ શું આવે? કોટ. તો આઈ કોટ ધ બસ ડીડન્ટ ગેટ ધ સીટ. ઓકે, તો આના આધારે આપણે એક્ઝામ્પલ છઠ્ઠી એક્સરસાઇઝ આપણે પૂરી કરી છે. ઓકે, अब આપણે સેવન્થમાં રીડ ધ પેસેજ એન્ડ ડાયલોગ્સ નીચેના સંવાદ પૂર્ણ કરીને યોગ્ય ફ્રેસીસ ક્વેશ્ચન પસંદ કરો. આપણે નીચે ઓલરેડી આન્સર આપેલા છે. આની અંદર શું આપ્યું છે જુઓ. ઋત્વા પાઠક સ્ટડીઝ ઇન સ્ટેન્ડર્ડ 7th. ઋત્વા પાઠક 7મા ધોરણમાં ભણે છે. શી ઇઝ 12 years old. તે 12 વર્ષની છે. શી વોન ધ સાયકલ રેસ. તેને સાયકલ રેસ જીતી. શી ગોટ ધ સિલ્વર મેડલ. તેને સિલ્વર ચાંદીનો મેડલ મળ્યો. શી વોઝ વેરી હેપી. તે ખૂબ ખુશ હતી. એ જર્નલિસ્ટ કેમ ટુ હર એન્ડ આસ્ક સમ ક્વેશ્ચન. એક પત્રકાર તેની પાસે આવે છે અને થોડાક એને પ્રશ્નો પૂછ્યા. તો એ પ્રશ્નો પૂછવાના આધારે આપણે નીચેમાંથી જે જવાબ આપેલા છે એના આધારે આપણે શું કરશું? એને ડાયલોગ્સ ભરશું. નીચે ઓલરેડી આપેલા છે, તમે જોઈ શકો છો તમારી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર. આવા ડાયલોગ્સ તમને રિવિઝન એક્સરસાઇઝમાં 8મા ધોરણમાં પણ આવશે અને 7મામાં પણ આવશે. તો પહેલું જોઈએ, જર્નલિસ્ટે કોંગ્રેચ્યુલેશન ઋત્વા. તો કોંગ્રેચ્યુલેશન કોઈ આપણને બોલે તો આપણે શું કહેશું? થેન્ક યુ બોલશું ને? તો થેન્ક યુ સર. તો ઋત્વા શું બોલશે? થેન્ક યુ સર. તો આપણે પહેલાં ડાયલોગ્સમાં શું લખશું? થેન્ક યુ સર. ઓકે, એના પછીનું જોઈએ. જર્નલિસ્ટ સેઝ હાઉ ડુ યુ ફીલ આફ્ટર વિનિંગ ધ રેસ. તમે કેવું લાગ્યું? ઋત્વા સે ક્વાઇટ ફાઇન. ખરેખર સારું. પછી જર્નલિસ્ટ પછી ફરીથી પૂછે છે ડેશ છે, એમાં કંઈક આપેલું નથી. ઋત્વા કહે છે આઈ એમ 12th. એકચ્યુઅલી આઈ એમ યંગર દેન ઓલ અધર પાર્ટિસિપન્ટ. જેટલા પણ પ્રતિયોગિતા હતા એમાંથી સૌથી નાની હું હતું. તો એની ઉંમર પૂછી હશે ને, કેમ કે આઈ એમ 12 કીધું. તો એને શું પૂછવું છે પ્રશ્ન? હાઉ ઓલ્ડ આર યુ. તમે કેટલા વર્ષના છો? તો એના જવાબમાં ઋત્વા કહે છે આઈ એમ 12. હું 12 વર્ષની છું. અને એકચ્યુઅલી ખરેખર હું બધા પ્રતિયોગીમાંથી સૌથી નાની છું. એના પછી જોઈએ ઋત્વા ડેશ એન્ડ ડેશ. ઓકે, ડેશ એન્ડ ડેશ. જર્નલિસ્ટ એને પૂછે છે. ઓકે, શું પૂછે છે? એન્ડ ટેલ મી અબાઉટ યોર પ્રેક્ટિસ ટાઈમ. ઓકે, વોટ હેલ્પ યુ ટુ વિન ધ રેસ. તો કોણ પ્રેક્ટિસ અને પાપા. એન્ડ ટેલ મી અબાઉટ યોર પ્રેક્ટિસ ટાઈમ. આઈ પ્રેક્ટિસ સાયકલિંગ ઇન ધ મોર્નિંગ. કેટલા ટાઈમમાં? તો આઈ પ્રેક્ટિસ સાયકલિંગ ઇન ધ મોર્નિંગ. તો ફોર 2 hours. હું 2 કલાક ત્યાં પ્રેક્ટિસ કરું છું. એની ડ્રીમ? યસ, ટુ પ્રેક્ટિસ ઇન ધ ઓલિમ્પિક એન્ડ રિપ્રેઝેન્ટ ઇન્ડિયા. ઓકે, તો જર્નલિસ્ટ શું કહે છે? જર્નલિસ્ટ છે શ્યોર. એનું કોઈ ડ્રીમ છે તમારું? તો એ ઓલિમ્પિકમાં હું રિપ્રેઝેન્ટ કરવા માગું છું. તો ઓકે, તો જર્નલિસ્ટ છે શ્યોર વી હોપ યુ કેન ડુ ઇટ. લાસ્ટ અને ઋત્વા છે થેન્ક યુ. તો યુ કેન ડુ ઇટ. તમે આ કરી શકશો, ઓલિમ્પિકમાં જઈ શકશો અને ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકશો. આના આધારે આ ડાયલોગ્સ તમે તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં લખશો. ઓકે, તો આ 7th એક્સરસાઇઝ પૂરી થઈ રિવિઝન એક્સરસાઇઝની. આના આધારે તમારી પાસે એક સાયકલ છે, તમને ગમતી સાયકલ છે, એના વિશે 4 વાક્ય લખવાનું છે. માય બાઇસિકલમાં થોડાક નંબર આપ્યા છે, કલર, સીટ, ફ્રન્ટ સીટ, રેર વ્હીલ, પેડલ્સ અને એન્જોય રાઇડિંગ. આના આધારે આપણે એક પેરેગ્રાફ લખી શકશું. આ વાક્યને મળાવીને આવી રીતે પેરેગ્રાફ લખી શકશું. આ તમે તમારી જાતે પણ લખી શકશો. એક તમને આ નમૂના પાત્ર હું અહીંયા બતાવી રહી છું. આઈ લાઇક માય બાઇસિકલ વેરી મચ. ઓકે, ધ કલર ઓફ માય બાઇસિકલ ઇઝ રેડ. તમે કોઈ પણ રંગ લખી શકો છો. ઇટ હેઝ અ સોફ્ટ સીટ. એની સીટ કેવી છે? સોફ્ટ છે. દેર ઇઝ અ સ્મોલ બાસ્કેટ અબાઉટ ધ ફ્રન્ટ વ્હીલ. આગળના વ્હીલમાં એક નાની એવી બાસ્કેટ પણ છે.
દેર ઇઝ અ કેરિયર ઓન ધ રેર વ્હીલ. રેર વ્હીલ એટલે પાછળમાં એક કેરિયર પણ છે. દેર આર રેડિયમ લાઇટ્સ ઓન ધ પેડલ. પેડલ ઉપર રેડિયમ લાઇટ છે. ઓકે, એની જગ્યાએ એમ લખો દેર આર અ વેરી ગુડ પેડલ્સ. આઈ એન્જોય રાઇડિંગ ઓન ધ રોડ. હું રોડ ઉપર બહુ એન્જોય કરું છું રાઇડિંગ. આઈ યુઝ માય બાઇસિકલ ટુ ગો ટુ સ્કૂલ. હું મારી બાઇસિકલ સ્કૂલ જવા માટે યુઝ કરું છું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આના આધારે માય બાઇસિકલનું આખું પેરેગ્રાફ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં લખશો. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. હેવ અ નાઇસ ડે.